നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോകേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കെ അണ്ണാമലൈ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. തത്സമയം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം വളരെ പെട്ടെന്ന്. இன்னொரு கட்சிக்கும் பிரச்சனை இல்லை. பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு தமிழர் அடையாளத்தோடு களத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது தமிழர் நலத்தை முன்னிறுத்தக்கூடிய கட்சியாக இந்திய அடையாளத்தோடு இருக்க முடியும் என்கின்ற ஒற்றை நம்பிக்கை மட்டும்தான். டங்ஸ்டன் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், அதை கத்தி கூச்சல் போடாமல் அதை பொறுமையாக ஒரு இடத்திற்கும் சென்று நம்முடைய கட்சி அதை நம்ம சரி செஞ்சு கொடுத்தோம். மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டமாக இருக்கட்டும், நிலக்கரி சுரங்கம் திட்டமாக இருக்கட்டும், எதாக இருந்தாலும் கூட, ஏன் மேகதாத்து அணையில் இன்னைக்கு கர்நாடகாவில் எப்படி டி.கே. சிவகுமார் அவர்கள் சொல்கிறார்களோ அன்னைக்கு நாங்கள் அணை கட்டியே தீர்வோம் என்று சொன்ன பொழுது தமிழ்நாட்டினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி கர்நாடகாவில் ஆட்சியில் இருந்த நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியை அன்னைக்கு எதிர்த்து நாம் உண்ணாவிரதம் தஞ்சாவூரில் இருந்தோம். எப்பொழுதும் எந்த உரிமையும் விட்டு கொடுக்கல. அதே நேரத்தில் அந்த கான்ஃப்ளிக்டை பொறுத்த வரைக்கும் கத்தி கூச்சல் போட வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் இல்லை. பொறுமையாக பாந்தவியமாக பேசி நம்ம உரிமையை விட்டு கொடுக்காம செயலாற்ற முடியும் என்பதை ஒரு நாளும் கூட எனக்கு கிடைத்த பொறுப்புகளில் உங்களுக்கு நான் அதை காட்டிக்கிட்டே தான் வந்திருக்கேன். அதனால் இன்னைக்கு திரு மோடி ஐயா அவர்கள் மீது மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை வைத்திருக்கக்கூடிய மனிதன், நாட்டினுடைய பிரதமர், நாட்டை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர். ஆனால் ஒரு லெவல் வரும் பொழுதுங்க, இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அப்படியே சேர்ந்து வரும் பொழுது தொடர்ந்து நாமும் அவர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு பிரச்சனையை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே பாருங்கள் இந்த பிரச்சனை, இந்த பாருங்கள் இந்த பிரச்சனை, இந்த பாருங்கள் அந்த பிரச்சனை, ஒரு அளவுக்கு தாங்க நம்ம சொல்ல முடியும். அதனால தான் பொறுமையாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முக்கிய தலைவர்களை பார்த்து மிக பொறுமையாக, இது இன்னைக்கு கான்வர்சேஷன் 3 நாளாக நடக்கலைங்க. இதை கிட்டத்தட்ட நான் 1 ஆண்டு காலமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள்ட்ட சொல்கிறேன். 18 மாதங்களாக எனக்கு இருக்கக்கூடிய கருத்து வேறுபாடுகளை மிக பொறுமையாக, வெளியில் கத்தி கூச்சல் போடாமல் மிக பொறுமையாக 18 மாதங்களாக எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிக்கிட்டே வர்றேன். டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு சொன்னேன், நான் கட்சியிலிருந்து வெளியே செல்ல இருக்கின்றேன், இன்றைக்கே உங்களை நான் தயார்படுத்த விரும்புகிறேன். அதனால் நீங்கள் நாளைக்கு நான் எடுத்தோம் கவுத்தன் ஒரு முடிவெடுப்பதாக நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. டிசம்பர் 4, 2024 25 பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு சொல்லியிருக்கேன். പറഞ്ഞിരുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം. പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള അണ്ണാമലയുടെ രാജി ബി.ജെ.പി. ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നവീൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തന്റെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതികൾ എന്താണ് എന്ന് പൊതുജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് കെ അണ്ണാമല ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. മനേഷ് മൂർത്തി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി. മനേഷ്, ഇപ്പോൾ അണ്ണാമലയുടെ ബി.ജെ.പിയിൽ നിന്നുള്ള രാജി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തത്സമയം വന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് കെ അണ്ണാമലൈ പറയുന്നത്? ജെ.കെ, പ്രധാനമായും ഒരു പുതിയ പാർട്ടി അത് തന്നെയാണ് അണ്ണാമലൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ്. ഒരു പുതിയ വഴിയിലാണ്, ഇന്നു മുതൽ പുതിയ മാറ്റമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം, തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ ഒരു മൂവ്മെന്റ്, ആ രീതിയിലാണ് എന്തായാലും അത് ഒരു വ്യക്തത ഈ ഒരു ലൈവ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഒരു വ്യക്തത വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും പുതിയ പാതയിൽ പോകുന്നു. അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിരിക്കും പുതിയ യാത്ര എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതായത് DMDKയിൽ വിജയകാന്തിനെ കണ്ടാണ് DMDKയിലേക്ക് വരുന്നത്. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബാലപാഠങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് BJP-യിലേക്ക് വരുന്നത്. BJP കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചു. തമിഴ്നാടിന്റെ അടയാളത്തോടു കൂടി BJP നിലനിൽക്കണം, BJP തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കണം, ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണം എന്നതായിരുന്നു തന്റെ ആഗ്രഹം. അത് പലതവണ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും തനിച്ചു നിന്നില്ല, മറ്റ് കക്ഷികളുമൊക്കെയായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടൊരു മുന്നണിയായി തന്നെയാണ് മത്സരിച്ചത്. അതല്ലാതെ തമിഴ്നാടിന്റെ ഒരു അടയാളത്തോടു കൂടി BJP നിലനിൽക്കണം, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നായിരുന്നു തന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ അതൊന്നും എന്തായാലും നടന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തനിക്ക് താനൊരു തമിഴനാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ അഭിമാനം എന്നൊക്കെയാണ് എന്തായാലും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തമിഴ്നാടിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നു അണ്ണാമല എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഈ ഒരു ലൈവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, രജനീകാന്തിന്റെ കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരണമെന്നായിരുന്നു തന്റെ ആഗ്രഹം. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് താൻ BJP-യിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായി എത്തിയത്. അപ്പോൾ രജനീകാന്തിനെ കൂടി ഒപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ പുറത്തുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ രജനീകാന്തിനെയും ഒപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു
ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം എന്തായാലും അണ്ണാമലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ. അപ്പോൾ പുതിയ മാറ്റം, പുതിയ നീക്കങ്ങൾ, പുതിയ വഴിയിലൂടെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ, എന്തായാലും അതിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്തുണ വേണം. നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് താൻ എത്തുന്നത് എന്നാണ് എന്തായാലും അണ്ണാമല പറയുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അണ്ണാമല ഈ ഒരു ലൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ജൂൺ 1-ാം തീയതി മുതൽ അണ്ണാമല ഉള്ളത് ഡൽഹിയിലാണ്. ബിജെപിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി നിരവധി തവണ ചർച്ചകൾ നടത്തി. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള നിതിൻ നബീൻ, അങ്ങനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള BL സന്തോഷ് തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കളുമായി ഒക്കെ ചർച്ചകൾ നടത്തി. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു മുൻപോട്ട് പോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ BJPക്ക് ഒപ്പമുള്ള ഒരു മുൻപോട്ട് പോക്ക് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ഉച്ചയോടുക്ക് മുമ്പാണ് രാജി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും മനേഷ്, ഇപ്പോൾ അണ്ണാമലൈ ഇനി തന്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭാവിയിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം പൊതുജനങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്ന ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലൈവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അണ്ണാമലയുടെ രാജി ഏതായാലും BJP അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ പാതയിലേക്ക് അണ്ണാമലൈ കടക്കുകയാണ്. BJP വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് അണ്ണാമലയെ പോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ തമിഴ്നാടിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങളിലും തനിക്ക് വിയോജിപ്പുകളും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും നിരാശയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അണ്ണാമലൈ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി വിടുന്നത്. അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് തുടർ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുകൂടി പറയുകയാണ് അണ്ണാമലൈ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്ന ഈ ലൈവിലൂടെ. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.